नमस्कार मो अशोक कुमार दास आपण को स्वागत जनाऊँच मो चैनल प्रज्ञा को। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय विषय आलोचना करने को जाऊे जो सारा भारत वर्ष रे आज एक आलोड़न चली पार्लियामेंट रे उक्त बिल उपरे चर्चा हला परे जेपीसी की जाइए से बिल विषय रे टिके आम आलोचना करने मो संगे अच्छा आमर मानस भाई जे कि जड़े दक्ष समाजसेवी हिंदू रक्षक बाहिनी से होचंदी कर्मकर्ता। नमस्कार मानस भाई। नमस्कार। आमे आज टिके आलोचना करिबा जे वर्क बोर्ड उपरे वर्क बोर्ड कौन ए विषय आपन टिके आम दर्शक मान को कहतु जे वर्क बोर्ड टा कौन। समस्त को नमस्कार। मु अशोक भाई के धन्यवाद दूची जहाँ मते सुजोग देथिबारु। आपण जानी आश्चर्य हेबे वक्फ बोर्ड विषय रे आमे बहु वर्ष पूर्व सामाजिक गणमाध्यम रे आंदोलन करथिबा सत्वे बहुत लोक ए विषय रे प्राय अज्ञ थिले। एबे एबे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान क्रमे पार्लियामेंट रे बिल गृहीत होवा पर संशोधन जेपीसी जावा पर ए विषय सामाजिक क्षेत्र गोटे बहुत बड़ा चर्चा धरी। वक्फ बोर्ड वाकफ मान हूँ उर्दू वक्फ गोटे उर्दू शब्द तार ओडिया जति अक्षर के आम देखा भगवान को दान आला का देन आला भगवान जे दान कर जमी आमर हिंदू मंदिर मान गोटे बोर्ड अच्छी देवोत्तर कमिशन हिंदू मंदिर को सरकार माध्यम जो चलेगा जोटा कि बर्तमान ता विरुद्ध भी स्वर उत्तोलन है। वक्फ बोर्ड मान हूँ आला का देन बा मुसलमान भाई माने जो माने दान करती से संपत्ति की रक्षणाबेक्षण करने ये हूँ गोटे व्यवस्था सृष्टि होता। बहुत लोग प्राय जानी नथिबे ये वक्फ बोर्ड रो मेरिट और डिमेरिट मेरिट तो किसी कहवा को गले आजिका दिन में नहीं किंतु कालक्रमे किभली यह संपूर्ण भारत वर्ष ग्रास करने जाऊँगी से विषय हूँ सब गोटे महत्वपूर्ण चर्चा। मुख्य कथा वक्फ बोर्ड हूँ आल्ला को दान करुवा माने प्रॉपर्टी संपत्ति या वक्फ बोर्ड बोली कह से जो बोर्ड गठन आवश्यकता कौन थी कहीं बोर्ड टा गठन है। अशोक भाई सबुठ इंटरेस्टिंग कथा हूँ वक्फ बोर्ड भारत वर्ष केवे आवश्यक नाला 1953 मसीहा पूर्व आर कौन अस्तित्व ही नाला। अच्छा आप भी देखिए बहुत जो माने प्रकृत मुस्लिम कंट्री जोटी ओरिजिन मुसलमान का ओरिजिन इस्लाम ओरिजिन से कंट्री मानक प्रायतः हूँ वक्फ बोर्ड ना गंध ना व्यवस्था ही ना कि भारत वर्ष कहीं कराला आप जानी आश्चर्य हे 1947 मसीह जो भारत और पाकिस्तान धर्म आधार में विभाजन करागला ताने पाकिस्तान सृष्टि है केवल मुसलमान एवं भारत वर्ष हिंदूकर हिंदुस्तान यही कॉन्सेप्ट ही भारत वर्ष विभाजन है। 1947 मसीह जो विभाजन हो गला बहुत मुसलमान भाई माने भारत वर्ष छाड़ी पाकिस्तान ग्रहण करने इच्छा अनुसार एवं बहुत हिंदू पाकिस्तान भी भारत वर्ष आसिले। हाँ एक सत्य हिंदू माने बहुत नरसंहार कराला हिंदू मान को किंतु मुसलमान भाई माने किसी आसरे गले जो सामूहिक मुसलमान जावाई बाहर से आमर महात्मा गांधी से गोटे आह्वान देले जे कौन सी मुसलमान भाई माने एठू छाड़ी जाओ ना किंतु तांको कथा को रक्षा नक बहुत भाई मान पड़े से जो अंचल तांकर घर से संपत्ति जहाँ सब छाड़ी गले ये गोटे डीड होता तत्कालीन समय सेठारु आसुवा हिंदू माने से प्रॉपर्टी रहिबे से घर रहिबे एठू जाउथिबा मुसलमान माने सेमाने हिंदू माने एक्सचेंज बेसिस रे एटा कराइतला किंतु वास्तव रे सही रूप नेला नाही। अच्छा कांग्रेस रो जो गोटे दुर्बलता थाए सब मुसलमान को प्रति से दुर्बलता क्रमे जतले हिंदू माने
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ସେ ଜାମା ମସଜିଦ ଆଶପାଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧାଭାସ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦିଆଗଲାନି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗା ଦିଆଗଲାନି। ଆର ଇତିହାସ ଅଛି କିଭଳି ଭାବେ ଅକଥ୍ୟନ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ସେ ବି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ନିକଟତର ଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନେହେରୁ ମୁସଲମାନ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଘୃଣା ନ କଲେ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେ ହିନ୍ଦୁ କୁହନ୍ତି, ବାଇ ବର୍ନ ହିନ୍ଦୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ମୁସଲମାନ ମୌଲାନା ମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଏଠୁ ଛାଡିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ 1953 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାକଫ ବୋର୍ଡଟା ଗଠନ କରାଗଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ମାନେ ଏଠୁ ଛାଡିଗଲେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ନ ନେଇପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଉ କବରସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ମସଜିଦ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ଲିଗାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ଏଇ ସୀମିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ନହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ତ ପଢୁଥିଲି, ୱାକଫର ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେଠି ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି ଏସବୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ କଣ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ନାଁରେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଏ ହେଲା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ତା ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାର କରିଲେ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ 8,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡେ ହଉଛି ବିକୃତିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଇତିହାସ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଯୋଡନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଣ ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ, ସେ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଯୋଡି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଯୋଡି ପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ହିନ୍ଦୁ ବାଇ ବର୍ନ ସେକୁଲାର। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନବବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତେଣୁ ସେ ଅହିଂସା ହିଂସକ ହେଇପାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଏକଛତ୍ରବାଦର ପକ୍ଷରେ ସେ ହଉଛି ଆମେ ଧର୍ମ ଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା କେବଳ ହିନ୍ଦୁକୁ ପାଠ ପଢାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସେଇଆ ନୁହଁ। ଏଠି ବହୁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ରଚୟିତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ। 1995 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଦଳ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ହଉଛି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ 1995ରେ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ 1953ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଆଇନ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୀମିତ ଥିଲା, ତାକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। 1995 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ କେହି ଅଜ୍ଞ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1995ରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ସେ ଅଧିକାରରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କବରସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ଆପଣ ଲିଗାଲ ଆପଣ ଏଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ବା ମସଜିଦ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି, ଯଦି ମସଜିଦ ଚାହୁଁଛି, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। 1995ରେ ଆହୁରି କିଛି କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 2013 ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। 2013ରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ ଅସୀମିତ କ୍ଷମତା, ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବନି।
କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ଅଧିକାର ରହିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସରିଆ ଯୋଉ ଲ ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ଆମ ଉପରେ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋଜ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଲେମ କରିପାରିବା ନା ପାରିବାନି? ନାଇଁ 2013 ମସିହାରେ ଆପଣ ଖାଲି 2013ରେ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଏତେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦିଆ ହେଇଥିଲା A to Z ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମସ୍ତ ଛନ୍ଦି ଯାଇଥିଲେ। ମନମୋହନ ସିଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ ଆକୁଳରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ମୁସଲମାନଙ୍କର। ମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲା ପରେ ଆଉ 3ଟି 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟେଟରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଲାନି। କାରଣ ଆମର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛି। ଏ କଥା ଉକ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ରିଭାଇଭ ହେଲାନି, ତେଣୁ ସେମାନେ 2014ରେ ଇଲେକ୍ସନ 13ରେ ନିଜକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମିସେସ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ବି ଆଖିରୁ ତାଙ୍କ ଅବାରିତ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏକଥା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ ବି ଘୋଷଣା କରିଛି ନା ଦେଖିଛେ। ଏପରିକି ସିନ୍ଦେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ନହେଲେ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ୱାକ ବୋର୍ଡଟାକୁ ଅସୀମିତ କ୍ଷମତା ଦେବା ପାଇଁ। କଣ କ୍ଷମତା ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଥମ କ୍ଷମତା, ଆପଣ ୱାକ ବୋର୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ନା କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କୋର୍ଟରେ କରିପାରିବେ। ଲିଗାଲ ଷ୍ଟେପ କିଛି ନେଇପାରିବେ। କୋର୍ଟ ବାହାରେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ ଯଦି ନେବେ। ନମ୍ବର 2, ୱାକ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଚାହିଁବ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କି ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ସର୍ଭ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟିକି ଆମେ ନେଇଗଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେନି ଯେ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନେଇଗଲୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଗଲା ମାନେ ତା ପରଦିନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦା କରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ନୋଟିସ ଅଛି। ନମ୍ବର 3, ଆପଣ ତ ନୋଟିସ ଟା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। କୋର୍ଟ ସେଠି ହଉଛି ହାତ ଟେକି ଦବ, ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ଅଧିକାରର ବାହାରେ। କୋଉଠି ଯିବେ ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଯିବେ। ୱାକ ବୋର୍ଡର ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଅଛି। ସେ କୋର୍ଟରେ କିଏ ଅଛି? ସେ କୋର୍ଟର ଓକିଲ ହଉଛି ତାଙ୍କରି, ଜଜ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି। ସେଠି ଅଣ ମୁସଲିମ କେହି ଜଜ ନୁହନ୍ତି କି ଓକିଲ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଲୋକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ନିଜର ଆବେଦନ କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣିତ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ବା କୌଣସି ଲୋକ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି। ୱାକ ବୋର୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ কোনো ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା? ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ହଉଛି ନିଜର ଜାଗା ବା ନିଜ ଘର, ନିଜ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ହରେଇଲେ। ସବୁଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଆସିଲା, ଏଇ 2013 ପରେ ଏ ଆଇନଟି ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଲା, ସେ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, ସେ ଗାଁର ନାଁଟା, ତାମିଲନାଡୁର ତ୍ରିଚୁରର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଯୋଉଟା 1000 ବର୍ଷର ଗ୍ରାମ। ସେଠି ବିରାଟ ଦୈବ ପୀଠ ଅଛି, ବିରାଟ ମନ୍ଦିର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟାକୁ ୱାକ ବୋର୍ଡ କ୍ଲେମ କରିଦେଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆରେ ସେ ଗାଁରେ ମୁସଲିମ କମ, ହିନ୍ଦୁ ଅଧିକା, ପରନ୍ତୁ ୱାକ ବୋର୍ଡ କ୍ଲେମ କରିଦେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ୱାକ ବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ତାର ଭୟଭୀତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ୱାକ ବୋର୍ଡ ଇଜ ନଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ୱାକ ବୋର୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ରୂପ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦଟା କଣ? ଜିହାଦ ମାନେ ହଉଛି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଜିହାଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। କଣ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ?
ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇସଲାମରେ? ଇସଲାମକୁ ମାନୁନଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ହଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କାଫିର। ତାଙ୍କ କୋରାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ସେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଆୟାତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାଫିର କିଏ ସେ? ଯେ ଇସଲାମ ନ ମାନୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ମୁସଲିମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନା କାଫିରକୁ ହତ୍ୟା କରିବ ବା ଇସଲାମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଇସଲାମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜନତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। କାଫିରର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବା ତାଙ୍କର ସବୁ ହଉଛି ଇସଲାମକୁ ଅଧୀନକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ ସେଠି ଲଭ୍ ଜିହାଦ ହଉ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ହଉ, ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତାର ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଏତେ ଦୂର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ରୋହିଙ୍ଗା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଏବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଜନମାନସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମସଜିଦ ପାଇଁ ବି ଚାଲିଛି ଝଗଡା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ଯୋଉଠି ଯିବେ ଗୋଟେ ଚଦର ପଡୁଥିବ, ଯୋଉଠି ଯିବେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ କରିଦେଇକିରି ସେ କୁଦ ପରିକା କରିଦେଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମଜାର ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲୋକ ଭୟ କଲେ ନିଜ ଘର ଦବା ପାଇଁ। ଇଏ ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ଆଖିକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଘର ଦେଇଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଘର ଭଡା, ଘର ଭଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରିବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ। ଆମେ ଦଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? କିଛି ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ, ବେପାର ହଉ, ସାହାଯ୍ୟ। ଏମିତି ଭାରତବର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ଘରଟାକୁ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଟେକ୍ ଓଭର କରୁଛି, କାରଣ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେଟା ହଉଛି କଣ ହବ? ସେ କ୍ଲେମ କରିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି, ମୋର ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମସଜିଦ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଇବାଦତର ଜାଗା ମୋର, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ଟ ଅଫ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ତାର ଯେତିକି ଏରିଆ, ଦେଶଟା ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ପାକିସ୍ତାନ, ତାଠାରୁ ତ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଆର୍ମି। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି 14 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆର୍ମି ପାଖରେ, 14 ଲକ୍ଷ ଏକର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ରେଲୱେ ପାଖରେ 11 ଲକ୍ଷରୁ ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ, ତ ରହିବା କଥା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତୃତୀୟ ହଉଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ 9 ଲକ୍ଷ, ଆଭରେଜ 9 ଲକ୍ଷ ଏକର। ପାକିସ୍ତାନ ହଉଛି 8.3। ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶିକି ନାଇଁ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ 8.3 ଲାଖ ଏକର ହଉଛି ତାଙ୍କର। ତାମାନେ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଜଣା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଏରେ, ତେଣୁ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ନାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୁଏ, ଇଏ କଣ ହବ ନା, ସେମାନେ ବୋଧେ ତାର କିଛି ଲିଗାଲ ଷ୍ଟେପ ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସେ ବାଟଟା ବୋଧେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ଆମକୁ ପଢାଗଲାନି ବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ନାରା ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେଇ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି। ନାରା ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ହମ୍ ଲଡକେ ଲିଏ ପାକିସ୍ତାନ, ହସ୍ କେ ଲେକେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ହସ୍ କେ ଲେକେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ହସିକିରି କେମିତି ନେବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ? 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ହସିକିରି ସେ ନେବେ, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଡେମୋଗ୍ରାଫି, ସଂଖ୍ୟା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ, ତୃତୀୟ ହଉଛି ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ହେଇଛି, ସେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପି, ଆଉ ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ପି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ସେ କୋଉ ଦଳ ଫଳ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। ଏଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 545 ଏମ୍ପି ଭିତରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏମ୍ପି ଯୋଉ ଦଳ ହଉନା କାହିଁ, ତାଙ୍କ ଏମ୍ପି ଯଦି 250 ହେବେ, ଗଲା ଆଉ କଣ। ନ୍ୟାୟିକ ଉପାୟରେ ତ ଭାରତବର୍ଷ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଯେତିକି ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନରେ ଦେଖେଇବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ କ୍ଲେମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର କରାଯାଉ ବା ଇଏ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରା କିଛି କରିପାରିବ।
तापरे ये विषय आमे आगामी दिन में बहुत आलोचना करिवार अछि आमे प्रत्येक जगह रे विषय अवेयरनेस करिवार अछि आमे प्रत्येक हिंदू को आ विषय जणेबार भी अछि हमको काहेकि ना आमे देखुचु जे हिंदू सुप्त जागृत हबार प्रश्न उठुनी बा से काम बहाना रे कौनसी एई जो माने विषय आलोचना बेलू से काम बहाना रे दूरे रोची बजे आसु नै कौनसी आलोचना तेणु तापाई आमको कौन करिया पड़िबो तापाई केवल सरकार को ऊपर सब छाड़देला आज्ञा हबनी सरकार केतेबे सुने जतले जनसचेतनता बढ़िबो जनसचेतनतार जतले होची दाबी आसीबो तार सरकार मानिबो सरकार काई मानिबो संख्या दरकार तांको संख्या दरकार ये वाकपड़ विषय काई मोदी सरकार तो करू नतले काई कले ना ए विषय आपनकर दीर्घ दिन धरी जो सामाजिक मध्य विभिन्न प्रकार आलोचना कमेंट्स चलला तापर धीरे धीरे होची सरकार को लेखा गला विभिन्न अनुष्ठान पक्षर तांको जणे दिया गला जे भारत वर्षर प्रकृत अवस्था कुआडू जाउछ एबे मोदी सरकार जो आनिले संशोधन बिल आनिले से संशोधन बिल तो बतन जेपीसी जाइछि आपण आ गोटे कथा मु कहिबी मु जगतसिंहपुर गोटे कथा कहू जगतसिंहपुर जिलार गोटे कथा कहू जे आमे बस स्टैंड पर ठिया हिताउ जने ए जो जेपीसी गोटे मेसेज आसला जे आपण मेल करिवे निजर मतामत विपक्ष बा सपक्ष ये गोटे चलिला मु बहुत हिंदू को जोटी बिनो दुकान रे पचार सेटा कौन वकफ कौन कि हिंदू मैंने किसी बुझते नहीं जानते किंतु आप विश्वास करेंगे गोटे छोट छुआटे जरी गोटे दुकानटे से वकफ विषय जानी एवं से जन मुस्लिम भाई कौन कर गोटे कागज धर पूरा राइटिंग पैड सहित कागज से दुकान दुकान हिंदू भाई दुकान रे मुझे सो चौक देखी जाइए हिंदू भाई दुकान रे जाकर कौन आज्ञा सिग्नेचर कर अब ये हिंदू भाई किसी बुझी भी जानी सिग्नेचर कहीं तो पचारू ना अरे ये सिग्नेचर कौन पे माने सी सपक्ष आपण पोस्टाल पठे पारे बै मेल रे करि पारिबे आपण डॉक्यूमेंट रे दे पारिबे अछि जाहले भी जेपीसी के दरकार से माने हिंदू को ठार सिग्नेचर करी माने कैंपेन ड्राइव सिग्नेचर ड्राइव करी गली गली रे आउ मेल आईडी भी होची से माने पूरा लैपटॉप धरी टैब धरी मोबाइल धरी प्रत्येक तांको कम्युनिटी भितरे आपण सीमांत प्राय तो होची कार तो मेल आईडी नहीं संग संग मेल आईडी खोला हला संग संग हमरा से केते आमठर आगे एक्टिव अछंती आमठर एक्टिव आमठर आगे अछंती ये सब क्षेत्र रे आमे ये सब क्षेत्र रे कोन ए आपण एई कथा जे कहिबे का को ए यार किछि काम नै आसला हिंदू मुस्लिम कथा कहे आमे पंथ मत एतर विभाजित आ ताधरे आमे विभाजित आपण आमे भारी स्वार्थी आम कम्युनिटी स्वार्थर जड़ित आज्ञा होची आमे सेई टमाटो पेट्रोल टंकिकिया चाउल रे आम मुंड आमे बंधा पड़छु सेटिक रे आलू रेट बढ़िया आंदोलन करबा किंतु रोहिंग्या पछिकरे होची लज्जात शिकार को आम मा झियो को सिगुड़ा हमर से सो नै सिगुड़ा किछु को तो ये भारत वर्ष मते काई केमती माने जति एई सचेतनता न बढ़े मते काई ठीक लागुनी तेणु जाओ आज मानस भाई तांकर मतामत देइचंती आगामी दिन में आमे तांके संगे आउरी आलोचना करिबा धन्यवाद मानस भाई नमस्कार नमस्कार आपण को जदी ए वीडियो भलो लागे ताले आपण माने शेयर करिवे आ ताकू सब्सक्राइब करियो बोली मोर इच्छा आ भरोसा नमस्कार।